यही मोदी सरकार जो नुआ नुआ आसते से मैंने वीआईपी कल्चर को सारिए बोलिकी बसते सबू मंत्री मान गाड़ी उपरू नालीबत्ती को उठेदेले आज नालीबत्ती तो आज्ञा ना छाड़ दिंतु किंतु लोकों को शेष से वीआईपी कल्चर जो नालीबत्ती रे लोड होगी हॉस्पिटल जावाक पड़ुछि। आगु विभ्राट होता आगु भिड़ होता दला चकटा होता किंतु आज्ञा 600 लोक एका सहित आहत होइकी मेडिकल एडमिट हवाटा आम आगे प्रथम थर शुणिलु। काले मंत्री निजे 7000 पास बांटी निज अनुगत मानक माने कौन आज्ञा पास ना बाहागर कार्ड आम कि बुझीपारनु चली कौन। रथ चली किए परमिशन देला किए परमिशन देला ए गाड़ी की पुरेवा किए तुम पुरेला रथ चलता बाबू रथ टणा हो किए पुरेला तुमको भितर भाई बलभद्र को टाहियाटा बर्तमान मुख्य प्रशासक नहीं कल मुख्यमंत्री को घर देते मो पाखे प्रकृत खबर अच्छी जदि भूल होता है तीन टाक टाहिया अक्षत अच्छे ना आप देखु आपन को किए कहला बड़ ठाकुर टाहिया नहीं दवाई चामचाकरी कर तेल मारे मुख्यमंत्री घरे आपन किए कहला। एठी आईएनपीआर डिपार्टमेंट सेठू आज गाड़ी करके सांबादिक सांबादिका मानक निगला सेठी जड़े महिला सांबादिक यही सरकार महिला एते अत्याचारित होउची महिला एते असम्मानित होउची सेठी जड़े महिला सांबादिक हाथ में आज जो वीडियो भाइराल होची हाथ में 14टा स्टिच पड़ी तापाई उत्तरदायी किए पुलिस रो केमिति साहस हैला गुंडागर्दी करिकी जड़े महिला को यही भाव में मरणांतक आक्रमण करने जड़े सांबादिका को जहाँ पाखे सरकार द्वारा दि जाइथिबा पास अवेलेबल थिला कड़न पास किंतु तांको ता भितर को पसई दिया गलानी पुलिस तांको उपरे जो निस्तुक माड़ मारी हाथ फटेइछि पुलिस उपरे किए कार्यानुष्ठान ग्रहण करियो तार उत्तरदायी किए हबो। नमस्कार जय जगन्नाथ। चलित वर्ष रथयात्रा रे कौन कौन विशृंखला घटी यह विषय आपण मैंने अनेक दूर जाए वर्तमान सुधा अवगत हो जाइथिबे। आज सकाळू विभिन्न खबर कागज रे बड़ बड़ हेडलाइन बाहरी गतकाली मध्य संध्यारे अनेक टीवी रे एई नै खबर प्रसारण करा जाइछि। नंदीघोषक रथ सिंहद्वार सामनारू गोटे पाद आगुक भी बढ़ी पारला नहीं मात्र गोटे पाहुंड बढ़िला आगुकू एवं रथयात्रा को बंद करा दिया गला। सेहीपरि बलभद्र अथवा बड़ ठाकुर रथ मध्य मेडिकल छक पर्यंत पहुंची पारला नहीं। लक्ष लक्ष श्रद्धालुंक आशा निराशारे बदलीगला। एटा आज्ञा बड़ कथा नुहे। प्रति वर्ष प्रायतः वर्ष एमती किछि ना किछि विभ्राट घटे। पूर्व सरकार समय भी एमती अनेक थर देखा जाइछि कि कौनसी कारणवशतः रथ को ता परदिन टणा जाइथाए एवं गुंडीचा मंदिर निया जाइथाए। एटा कौनसी नुआ कथा नुह किंतु सबुठारु बड़ विडंबनार विषय होउछि कि नंदीघोषक रथ सिंहद्वार सामनारू न हलिबा गोटे बहुत विरल घटना। आमे जहाँ खबर नौथुलु एटा बोधवे 1971 माने 1971 मसीह देखा जाइथिला गोटे थर एमती हेइथिला। तापरे एमती केबे भी हेइनी कहियाको गले पाखापाखि 50 वर्ष धरी एमती विशृंखला केबे हेइ नथिला। किंतु एमती काहेकि हला सरकार कहउचंदी कि सबु नीतिकांत समय अनुसार शेष करागला कौनसी अव्यवस्था सेतिक जाए हेइ नथिला। ताहले असुविधा कोडी रहिला असुविधा रहिला गोटे जगार आपण माने देखिथिबे गत वर्ष कौन हेइतिला श्रद्धालुंक असंभाळ भिड़ गत थर भी ठेलापेला हेइतिला धस्ताधस्ती हेइतिला 10 20 25 आहत होइतिले किंतु एही रथयात्रा रे माने गतकाली पाखापाखि 600 लोक आगे आहत होइछंती।
ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ଏକରେ ଗୁଳୁଗୁଳି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼, କୌଣସି ଜାଗାରେ ପୁଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନାହିଁ। କିଏ କେଉଁଆଡ଼ୁ ଆସିବ, କିଏ କେଉଁ ପଟକୁ ଯିବ, କିଏ କେଉଁଠି ରହିବ, କିଛି ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଇନଥିଲା। ମାନେ ଆମେ ଘରେ ଥାଇକି ଟିଭିରେ ବସିଲେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବା କି କେତେ ଆକାରରେ ଲୋକ କାଲି ଆସିଥିଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ତ କହିବା କଥା କି 15 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ହେବେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି କିଛି ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କି 6-7 ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଗଣ ଥିବେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଥିବେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଆଉ ଏ 15 ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ 8 ଲକ୍ଷ କେବଳ ପାସ୍ ଧାରୀ ଥିବେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ RSS କର୍ମୀ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ABVPର ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର୍ସ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦଳୀୟ କୁଜି ନେତା, ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡା ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା ଲୋକ ନିଜେ ଅଭିଯୋଗ ଆଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ ମନରୁ ଆଜ୍ଞା କହୁନାହୁଁ। ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଆସିକି ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଲେଖିଲେ କି ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କୋଉ ବର୍ଷ ବି ସେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟରଙ୍କ ନାଁରେ କେବଳ RSS ଏବଂ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଭର୍ତ୍ତି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କି ଯଦି ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭିଡ଼ ହେଇଯିବାର ଅନୁମାନ ଥିଲା, ଅଥବା ଅନୁମାନ ବି ନଥାଉ, ଯଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ସରକାର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ବା ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା କି ଭକ୍ତଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ଜନସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରିକସନାରୀ ମେଜର୍ସ କାହିଁ ନିଆଗଲାନି? ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର୍ସ କାହିଁକି ରଖାଗଲାନି? ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆୟୋଜିତ ହେବାଟା ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେନି। ଯିଏ ଯେଉଁଠି ପାରିଲା ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ପାରିଲା ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଗୀତ ଭଜନ ଏସବୁ ଗାଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ଲୋକ କୁଆଡ଼ୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼ୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। VIP ଗାଡ଼ି ବି ଆଜ୍ଞା ଯାଇକି ଭିଡ଼ ମଝିରେ ଫସିଗଲା। ଆରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନିଜେ ବୁଝିବା କଥା କି ଏତେ ଯଦି ଭିଡ଼ ହେଇଛି ସେ ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରିବନି, ଆପଣ VIP ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ କାହିଁ ଭିତରକୁ ପୁରଉଛନ୍ତି? ସେ ଯୋଗୁଁ ଆହୁରି ଜାମ୍। ମାନେ ଏଇ ଜାମ୍ରେ ଫସି ଫସି ଲୋକ 7-8 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଏତେ ହିସାବରେ ବିରକ୍ତ ହେଇପଡ଼ିଲେ। ଅନେକ ଲୋକ କାନ୍ଦିବା ଦୃଶ୍ୟ ବି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। 600 ଲୋକ ତ ଆଜ୍ଞା ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ କନଫର୍ମ ନ୍ୟୁଜ୍। ତାଠୁ ଅଧିକ ବି ହୋଇଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲଟି ପ୍ରସାରଣ କରିଛି କି 600 ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ କାହାର ଚ୍ୟାନେଲ? ସେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲେଖିବା କଥା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ 600 ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ଅଧିକ ହୋଇଥାଇପାରେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଘର ଆଖପାଖ ଲୋକ ବି ଯେଉଁମାନେ ଯାଇକି କାଲି ରାତିରେ ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇକି ଫେରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି କହୁଥିଲେ କି ଏତେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼, ମାନେ ପାଦକୁ ପାଦ ପକାଇବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ। ପାଦ ଉପରେ ପାଦ ଲୋକ ମାଡ଼ି ଦଳିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। କିଏ ଯାଇକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଦେଖୁଛି, କିଏ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇଛି, କିଏ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇଛି, କିଏ ପୋଲ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇଛି। ମାନେ ଏଇ ହିସାବରେ ଆଜ୍ଞା ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା କାଲି। ପୋଲିସ ବି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା? ପୋଲିସ ଦେଖିଲା ସମସ୍ତେ ବେକରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫିତା ପକେଇକି ଗୋଟେ କାର୍ଡ ଧରିକି ବୁଲିଛନ୍ତି, କ'ଣ ନା ଆମେ VIP। ପୋଲିସ କାହାକୁ ମନା କରିବ? ପୋଲିସକୁ ନିଜ ଚାକିରିର ଭୟ ହେଇଥିବେ, କିଏ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ IAS IPS ସମ୍ପର୍କୀୟ ହେଇଥିବେ, କାଳେ କିଏ କାହାର ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ହେଇଥିବ। ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିପାରିବ? ପୋଲିସ ବି ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ହେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଠେଲାପେଲା ଅତ୍ୟଧିକ କରିଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର କଥା, 6 ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକ ଏଇ ଠେଲାପେଲାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ପୋଲିସର ମାଡ଼ର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକାଙ୍କୁ ପୋଲିସ କାଲି ଏତେ ଜୋର ବାଡ଼ିରେ ବାଡ଼େଇଛି, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆଜ୍ଞା 20ଟି ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି, ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ମରା ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମାନେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପାସ୍କୁ ବି ପୋଲିସ କାଲି ଖାତିର କରିନି। ମାନେ ଏତେ ଆକାରରେ ପୋଲିସ କାଲି ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି ପୁରୀଠାରେ। ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଭିଡ଼ ହେଉଥିଲା। ଆପଣ ନବକଳେବର କଥାଟା ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ସେଇଠି ବି ପାଖାପାଖି 12-15 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ବୋଲିକି ଯାହା ସରକାରୀ ଡାଟା କହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତିଆ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ କି? ଆମେ ଭାବିଲୁ ଗତ ଥର ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଗତ ରଥଯାତ୍ରାରେ, ଏଥର ବୋଧହୁଏ ସରକାର ତାହାଠୁ ଶିକ୍ଷା ନେବେ। ଅବଶ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଗତ ବର୍ଷ ପରି ତ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ବଢ଼ିକି ଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ହେଉଛି VIP ପାସ୍। ଆପଣ ଗୋଟେ ଖବରଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ 7000 ପାସ୍ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ନିଜ ଅନୁଗତମାନଙ୍କୁ। ମାନେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ପାସ୍ ନା ବାହାଘର କାର୍ଡ? ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ ଚାଲିଛି କ'ଣ। ଏଇ ମୋଦି ସରକାର ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ, ସେଇମାନେ VIP କଲଚରକୁ ସାରିବେ ବୋଲିକି ବସିଥିଲେ। ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରୁ ନାଲିବତୀକୁ ଉଠେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଆଜି ନାଲିବତୀ ତ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଶେଷରେ ସେ VIP କଲଚର ଯୋଗୁଁ ନାଲିବତୀରେ ଲୋଡ୍ ହେଇକି ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ନାଲି ଆଉ ନେଳି ବତୀରେ।
ମାନେ ଯଥାପୂର୍ବଂ ତଥାପରଂ କୌଣସି ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ତ ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ, ତା କଥା ତ ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସରକାରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଭୋର ଭୋର ସମୟରେ ଗଲେ, ଚାରିଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆରେ ଖୋଲିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଏ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ କିଏ କୁଆଡ଼ୁ ଯିବ ତାହା ତ ଆପଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କଲେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏହି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ବି ନ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ହେଇକି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, କୌଣସି ବି ଗୋଟେ ଭକ୍ତ କିମ୍ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଯାଇକି ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦିର ଭିତର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି, ଆପଣ କୁଆଡ଼ୁ ଗଲେ କୁଆଡ଼ୁ ବାହାରିଲେ। କେହି ନା କେହି କିଛି ନା କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ କରିବେ। କିଏ କହିବେ ଆମକୁ ପୋଲିସ ଠେଲିକି ବାହାର କରିଦେଲା, କିଏ କହିବ ଆମକୁ ପଇସା ମଗାଗଲା, କ'ଣ ନା ଆଗ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିବ ନହେଲେ କରିପାରିବନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛି। ରଥଯାତ୍ରାର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଖବର ଆସିଲା କ'ଣ ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଦକ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। ଏହାର ଠିକ୍ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଦାରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିବେ। ମାନେ ଯାହା କିଛି ବି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଆଜ୍ଞା ଅତି ଗର୍ବ ଅତି ଅହଙ୍କାରର ପରିଣାମ। କାଲି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କାଲି ସେଠାରୁ ବର୍ତ୍ତିକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଦୂରରୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନମସ୍କାରଟେ ପକାଉଛନ୍ତି କି ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଯଦି ଆମଠୁ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଛି, ଆପଣ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେବେ ଆମକୁ ଦର୍ଶନଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ଆମେ କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆମ ଘର ଆଖପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଚାଲି ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଅଧା ଲୋକ ତ ପଶି ପାରିଲେନି ପୁରୀ ଭିତରକୁ, ଆଉ ଯିଏ ବି ପଶିଗଲା ସେ ବାହାରିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲାନି। ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ କାଲି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶୂନ। ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ସାର୍ ମଧ୍ୟ କାଲି ଏକଦମ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ସରେଣ୍ଡର କରିଗଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗରେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ହେଇପାରିବନି, ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆଜ୍ଞା କାଲି ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ସେ 600 ଲୋକଙ୍କ କଥା। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିପାରନ୍ତୁ, ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଇକି ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଗଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା କାହା କଥା ଶୁଣୁନି, ଯାହାକୁ ପାରୁଛି ତାକୁ ବାଡ଼ଉଛି, ଯାହାକୁ ପାରୁଛି ତାକୁ ଠେଲୁଛି। ଏହି ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଥର ଯଦି ଗୋଟିଏ ଭୁଲରେ ଲୋକ ଯଦି ନ ଶିଖିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସେ ସମାନ ଭୁଲ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବେ? ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ସୀମା ଥାଏ। ଏ ସବୁ ସୀମା ଏ ସରକାରରେ ଆଜ୍ଞା କ୍ରସ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭ୍ରାଟ ହେଉଥିଲା, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ହେଉଥିଲା, ଦଳଚକଟା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା 600 ଲୋକ ଏକା ସହିତ ଆହତ ହୋଇକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେବାଟା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ଥର ଶୁଣିଲୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଥିବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ 50 ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳିଆ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କେବେ ହେଇନଥିଲା। ତାର କେବଳ ଗୋଟିଏ କାରଣ, ଏ VIP କଲଚର। ଯେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଏହି ସରକାର ଏ VIP ପ୍ରଥାକୁ ପ୍ରଚଳନ କରୁଥିବେ, ଯେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡା କୁଜି ନେତା ଏମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଲ୍ କରେଇକି ତାଙ୍କୁ ପାସ୍ ଦେଉଥିବେ, କ'ଣ ନା ଯାଅ ତମେ ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆସ, କେବଳ ନିଜ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ, କେବଳ ନିଜ ବାହାବାହି ଲୁଟିବା ପାଇଁ, ସେତେଦିନ ଯାଏଁ ଏ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା, ଏ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଭଳିଆ ଇଭେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫେଲିଓର ହେବ। ଇଆଡ଼େ ପାସ୍ ଦିଅ, ସିଆଡ଼େ ଫେଲିଓର ହୁଅ। ରଥଯାତ୍ରା କେବେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ହେଇପାରିବନି। ସେପଟେ ପାସ୍ ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିବ, ଏପଟେ ରଥଯାତ୍ରା ଫେଲ୍ ହେଉଥିବ। ନମସ୍କାର।